ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਰੂਲ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਾਚ ਦ ਵੀਡੀਓ ਟਿਲ ਦ ਐਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੋ। Hey gang, what's up? Japneet Singh here from Tarvar. ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਕਰੋ। Before we get started, just want to say a few words. ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, they seem a little distressed ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ English speaking ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ progress ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। Like I always mention, make sure you don't stress yourself too much. Just relax. Take your breaks, do your work, put in the hard work, then you will see results. Language एक ऐसी चीज़ है कि you learn it over time, you learn it with practice, you learn it by making mistakes. That don't be afraid to make those mistakes. Go on ahead, speak as much as English as you can. जिन्नी English बोलोगे, जिन्नियां गलतियां तुसी करोगे, उन्नी थोड़ी थोड़ा level उत्ते जाऊगा. You'll learn more. They remember one thing. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, someone is trying to pull you down, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ oh you're talking wrong, oh that's not right, or whatever, blah 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 blah, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. That's usually just human nature. ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ they'll pull you down. ਤਾਂ make sure you surround yourself with some positive people. ਠੀਕ ਹੈ, that is very very important. Surround yourself with some positive people ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ they can give you good feedback about if you're making progress ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ mistakes ਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ and this is how you can improve them. ਠੀਕ ਹੈ, they give you what's the word, positive feedback ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ criticize ਕਰ ਰਹੇ ਆ, it should be something that helps you develop a skill. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ. they will only deter your performance, they will only deter your development. ਤਾਂ make sure you do that, right? ਤੇ end of it all, just stay positive. ਜਿਹੜਾ attitude ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ motivation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, just you can do it. ਠੀਕ ਹੈ, just remember that, tell yourself you can do it. ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, you can achieve just about anything. ਠੀਕ ਹੈ, just believe in yourself and keep going ahead with what you're doing. ਤੁਹਾਡੀ progress ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ just stay there, just enjoy the progress. Sikho, just enjoy the journey and you'll do just fine. ठीक है, now let's get started. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ and they are not able to answer everything. So even with the strategies that have been provided, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ in the cue card discussion videos, strategies ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, they're unable to come up with ideas. That's ਕਾਫੀ it's a big problem. ਤਾਂ how do we go about dealing with that? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ why can't I speak? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? Have you thought of that? If you have, just like I did when I started out, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ why can't I talk about things? ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? What's going on? ਤਾਂ here's what happens. ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, I'll put it like this. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, as long as it's fueled up, you can drive. ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ. ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Same thing with a scooter or whatever. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ fuel ਹੈਗਾ, as long as it has the fuel, it'll keep going. ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, it will just come to a stop, right? Once the fuel is out, you're done. The car can't move or the vehicle won't move, right? It's the same thing with the brain. So there's something called reserve power. That is what helps you generate thoughts. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ reserve power ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ thoughts ਆਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ideas ਆਉਣੇ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ reserve power ਉੱਤੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ideas ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ. ਜਦੋਂ reserve power ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ideas ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ. That's it. Simple as that. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ you don't have any ideas in there, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ. ਤਾਂ ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ what happens, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. now you go in front of an examiner or an audience when you're public speaking or whatever, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ. That's the difference.
ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ he has so much, she has so much like thought power, there's so much reserve power ਕਿ you know they know what to talk about next. ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਰੀਲੀ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਟਾਕਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ. ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ. ਸੋ ਯੂਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ and that's what you need to do. Build your reserve power. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਣਗੇ. So how do we boost ideas? How do we boost our reserve power? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? There are two ways to do that. One is through observation. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, notice them. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਾਈਕ ਉਹ ਅੱਛਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਨੋ. Look out of the window. ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? I'm seeing a tree. I'm seeing ਪੱਤੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ, ਪਰ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਇਨ ਡੀਟੇਲ, ਦੈਟਸ ਇਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ, the more you put in your mind, these are ideas. You're basically just building an inventory of ideas. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, you can use these visuals. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ because there's like a little breeze outside. These things ਜਿਹੜੇ ਆ visuals ਹੁੰਦੇ ਆ, you'd be surprised ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, you can use this visual. ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਰਾਈਟ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਦ ਵਾਈਫ, ਪਿੱਛੇ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦੇ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਰ ਦੇ ਹੈਪੀ, ਆਰ ਦੇ ਸੈਡ, ਆਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਐਂਗਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ, ਆਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਆਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਫੋਰਨਰਸ, ਹੂ ਆਰ ਦੇ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ. The more you look deeply, the more you see in detail, the more you like you know get ideas in your head, and that is very important. Kyunki synonyms and you know explaining things in details, that's what it comes down to. Ki thonu kinni knowledge hegi hai, how much ideas do you have, how much do you know about the world, how much can you see out. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ. ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, you'll be able to talk a lot more fluently, and that's it. So that's number 1. That is very important. You know, make sure ਤੁਸੀਂ observe ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਸੀਂ observe ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ observe ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਚਰ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, because that will build your reserve power. ਕਿਉਂਕਿ when you start go about talking, all you have to do is ਕਿ ideas ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and these things, these ideas, this reserve power, we need them, because ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ. ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ what are you gonna link? Nothing. There you go. You need that reserve power, you need that so you can have ideas in your head. ਠੀਕ ਹੈ, remember that. So how can you observe? ਹੁਣ observation ਆਪਾਂ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Most importantly, this is what you do. Observation is very easy. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ and try to turn that into speech. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ, you know the leaves are moving because there's like the breeze going through that, the tree is swaying, right, the sunlight is pouring in through my window, my neighbor's window, it's open, and there's clouds in the sky and it's a beautiful sunny morning. There you go. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ explain ਕਰਤਾ right, speech ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ. That's pretty much it. That's all you have to do. ਤੁਸੀਂ ਜੋ visualize ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ turn that into speech, and by just doing that, that is how you learn a different language. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. For example, say you want to learn French, you want to learn Spanish, you want to learn Mandarin. ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ. You visualize something, you turn that into speech. That's how you go about, you know, like speaking. That is how you do observations. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ speech ਵਿੱਚ convert ਕਰੋ. And most importantly, try avoid converting the speech into, you know, like your mother tongue. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰਨ ਦੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫॉर ਯੂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਬਣਾਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸਪੀਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਡੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਵੈਲਡਡ ਇਨਟੂ ਅ ਚੇਨ ਆਫ ਥਾਟ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਨਾ ਧਾਗਿਆਂ 'ਚ ਨੂੰ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਗਿਆਂ 'ਚ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਥਰੂ ਅ ਥਰੈਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰਾਉਣਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਓਵਰਵਿਊ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, 1 2 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਅਰ ਯੂ ਗੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਈਨਲੀ ਕਨਕਲੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੇਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ। That's it, there you go. That's how you create an idea, turn that into speech. That's how you have to think. ਏਦਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੋ। Think that you have to create a chain out of the thoughts. You have to put them into a string of things, into a string of like pearls, if you will, right? So that's what it is. That's how you go about thinking, and that is something I want you to practice. Practice ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਕਲ ਇਟ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ the more you can speak about it. So there we go, we spoke about ideas, how to generate them by observation. ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਰੀਡਿੰਗ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਬਟ ਹੇਅਰਸ ਦ ਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੀ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਵਟ ਡੂ? You read from others who've seen it. ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੇਖੋ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। the more you read, the more ideas go into your head, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ when it comes to times to speak, the more ideas you'll have to explain. ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, more we can talk about it. So that is very important. Get as much facts as you can, get as much information as you can, statistics low, just read and try to remember it. ਜਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਰੀਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੋ, ਰੀਡ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਰੀਡ ਨਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਰੀਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਰੀਡ ਲਾਈਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ, ਸੋ ਵਟ ਆਫਟਰ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਾਓ ਵਟ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਲਾਈਕ ਵਟ ਹੈਵ ਯੂ ਜਸਟ ਰੈਡ ਅਬਾਊਟ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਕ ਆਥਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਆਥਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਸਟ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਟਰਨ ਇਟ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਰ ਓਨ ਵਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਲਾਈਕ ਈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਾਈਕ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਸੂਰਜ ਈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬਟ ਵਟ ਆਰ ਮਾਈ ਥਾਟਸ ਔਨ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਰੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੀਡ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਟਰੂ ਗਰੋਥ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਸਮਨ ਹੂਜ਼ ਗਿਵਨ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਲਾਈਕ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟੈਂਡ। that will also give you more ideas to talk about. For example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ advantages ਤੇ disadvantages cover ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, advantages ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ like you've used it, disadvantages ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ opinion ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, right? You'll get more ideas, but that is important. You have to read opposing views as much as you can, but make sure you do that as well. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਰੀਡ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਡੀਆਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲ ਥੀਸ ਆਈਡੀਆਸ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਡ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੌਜੀਕਲ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਰਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਕੋਹੈਸਿਵ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਕਮਸ ਇਨ ਟੂ ਪਲੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੈਕਨੀਕ। ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ: what, when, why, where, who, how। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਉਰਦੂ ਹੈ, if it's you from Nepal, if it's your mother tongue there, like Nepali, communication globally, like everywhere, fundamentally that's what it comes down to। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, what, why, when, where, who, how। ਇਹ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ, ਹਰੇਕ ਆਈਡੀਆ, ਹਰੇਕ ਥਾਟ, ਹਰੇਕ ਸਪੀਚ, ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਲਿੰਕ ਥਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਜਨਰੇਟ ਮੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਟੂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕੋਹੈਸਿਵ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵਟ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਟ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਹਾਊ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਵਟ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਹਾਊ, ਹੂ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਵਟ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਹਾਊ, ਹੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵਟ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਸਮਝ ਆਈ? ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਜਨਰੇਟ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਵਟ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਵਟ ਕੁਐਸਚਨ with these 6 words. That one what question can be broken down as like why, where, who, when, how, that you can add more details that way. This is how you add details, this is how you add ideas, and you generate more ideas. I can promise you, ਲੋਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ if this is the technique you use. I can promise you that much. You'll never run out of words, you'll never run out of thoughts, you'll never run out of ideas. Just use these 6 questions. They just create that, just create that channel. कि एक पासे शुरू हो गए, and then you go about making that channel. But that is, this is what's most important. Whatever you're going to talk about, make sure it's logical. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ. We are not there to make people bleed, out of their ears by listening to you. Like, don't ramble. Make it logical. Make it cohesive. Make it impress everyone. Like that you can think so critically. You can think so deeply about things. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. That is the point here. That is the aim here. So make sure you do that.
ਤਾਂ here let's look at this cue card. ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਈਟ। we'll start with just the idea generation here. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cue card ਕੀ ਹੈਗਾ? describe a rule that you don't like. what it is, ਵੀ ਇੱਕ rule describe ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। it's a tricky question to answer because you know like ਆਪਾਂ ਨੂੰ rule ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ like you know there are some rules that I like, ਤਾਂ that way it's a little tricky to talk about, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they want us to tell what it is, ਵੀ ਉਹ rule ਹੈ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ why you don't like it, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ how others feel about it, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ rule ਬਾਰੇ। did you follow it or not, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ follow ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ follow ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ। so that's what they're asking us। ਤਾਂ ਇੱਥੇ what why how ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟ। 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ this now look at this idea generation, this is how you can go about generating ideas। ਕੋਈ ਵੀ cue card ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲਓ, whatever you're writing about, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ writing task 2 ਹੈਗਾ IELTS ਦਾ right, or you're just writing essays, you're writing your research paper, you're writing anything, this is how you do it, this is how you put your ideas down। so let's check it out। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ speed limits ਦੀ। BC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ like I'll talk about that law, that rule। why do I not like it? well because it takes more time। 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ like ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਡ, ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ। when I'm going somewhere and if I'm running late I would much rather be on a faster highway। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ that's why I don't like the Ontario ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, but of course I have to follow it because ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 600 ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, $600 this is like a lot of money। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how do others feel about it? some like it, some don't, it's very personal right, that's how rules are। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ did you follow it? yes I follow it because ਮੈਨੂੰ speeding ticket ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ and it'll be very expensive and of course like I don't want to endanger my life, endanger someone else's life right। ਤਾਂ like ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ like ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ we have to be very careful। ਤਾਂ that is why we must like follow those rules। so here let's look at it further down। so using the 6 questions, look at this। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ rule ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। rule ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ what ਕੀ ਕੀਤਾ, like what is the rule, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। why does it exist, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। there we go, we got ideas। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ who decides, who ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। how I feel, ਮੇਰੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, this is what I'm going to track, ਠੀਕ ਹੈ। how I feel ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਲੂੰਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, this I can talk more about because I know I have my ideas, I have my thoughts, I have my perceptions of the world, thus I can talk about that। the how I feel about it, I'm going to break it down into what my reasons are, कि like मैं ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ feeling ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ like what are my reasons for feeling that way, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। I'm going to talk like 2-3 points ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I'm going to talk about where I followed it, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, 2-3 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ why I don't break rules, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I'm going to talk about ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ who all were affected by it ਰਾਈਟ। ਤਾਂ there we go, we get more ideas there। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ what would happen to them if I don't follow the rule, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ you see like ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ just by following ਇਹ 6 ਕੁਐਸਚਨ, what, when, where, why, who, how। ਸਿੰਪਲ 6 ਕੁਐਸਚਨ, 6 ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ I just showed you how you did that right। ਹੁਣ now that we've done that, ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸਾਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਏ ਰੂਲ ਬਾਰੇ। now we need to present it logically, it has to be in a certain order, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, you can't do that। you have to be very systematic। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ,
ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਸਾਨ ਕਰੋ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਜਸਟ ਬੀ ਰੈਂਬਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣੇ IELTS ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ you follow the structure. So how do we make it more logical, how do we make it more cohesive, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ? There are multiple strategies. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ strategies ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ specifically for the rule that you don't like ਵਾਲੇ question ਵਾਸਤੇ I'm going to talk about past, present and future technique. This is a great technique. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਾਸਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜੋ। 3 ਹਿੱਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। 2 ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਡੀਟੇਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 5 ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 parts is the best because 3 parts which you have just enough detail, just enough time that you need. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ make sure you do that, right? Now this is how we're going to use past, present and future ਵਾਲੀ strategy. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ overview ਦੇਵਾਂਗੇ which is based in the present, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਦੀ, ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਵੀ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਤੱਤ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਆਈ ਫੈਲਟ, ਕਿ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਆਰ ਮਾਈ ਥਾਟਸ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇयर ਯੂ ਗੋ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। So if you break it down into that way, that this is how like you can put your ideas. Look at this, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ overview ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ present ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ starting ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ what rules are, why they are important or why do they exist and who decides them, ਠੀਕ ਹੈ। overview ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ rules ਦਾ, ਵੀ rules ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ decide ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? we just give that. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ overview ਦਿੱਤਾ present ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ past ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। past ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, how I feel about rules based on my experiences, ਵੀ ਮੇਰੇ experiences ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ rules ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, we're going to talk about that. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ what was the experience, ਮੈਂ ਆਪਣੇ experience ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ experience ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ rule ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ how others were affected, ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ how I felt about it, ਤਾਂ there we go, ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ how I feel about the rule, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ why I follow the rule now, there we go, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ what I would do in the future, ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ there you go, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਈਟ। that's how you create ideas, that's how you put them into a place. Now let's look at the answer, ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। I believe rules and guidelines are essential to having an efficiently governed society. When we look at the fundamental meaning of the word rule, it tells us that it's a set of beliefs or principles that has a dominion over people. There are different types of rules to control various activities and actions. What makes them essential is that they safeguard the rights of people as well as ensure public safety. Although in most parts of the world, the rules are made by democratically elected governments, there are still some countries where the rules are decided by dictators. On a personal level, I have always been in favor of having regulations set in place because that helps everyone get a fair chance in life. Some might find rules binding, but for me, they're important because I remember being taught that rights and duties go hand in hand. So rules and regulations really let everyone know about their duties. But there is one specific rule that I'm not too fond of, which is the speed limit of 100 kilometers per hour on the Ontario highways. Having lived in different provinces during my time in Canada, I have driven according to varying speed limits on the highways. In British Columbia, the set speed for driving on the highway is 120 kilometers per hour, which is 20 kilometers per hour higher compared to that of Ontario. And this difference really lets you get to places quicker.
I can still recall when I first moved to Ontario, I had a terrible experience because of the speed limit. I am the kind of person who plans everything in detail and implements it to be more effective with everything in life. About a year back, I had been invited to a close friend's wedding. Getting there on time was important because we had always been close to each other. So of course, my presence there meant a lot to him, and I also wanted to be there on that special occasion. I was new to Ontario then and didn't know the 100km/h speed limit. So when I had planned all the errands during the day before the event, the plan started falling behind because I hadn't taken the highway speed limit into account. Everyone was affected because of this, and my friend was upset as well. I suppose it was a mistake on my end for not planning everything with extreme care, but I really wish the highway speed limit would be increased to 120km/h because that would make life so much more easier. And yeah, even though I don't like this rule, but I follow it because it would jeopardize other safety on the highway. All in all, I wish the speed limit is increased. Okay, so ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਡਿਡ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਨ ਅ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਾਈਟ। ਹਾਊ ਆਈ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਲਸ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪਰਸਨਲੀ ਰੂਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 120km/h ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 100km/h ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 100km ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਰੇਬਲ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਐਰੈਂਡਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ 100 ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ BC ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਟਰਨਸ ਆਊਟ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਡਿੰਗ ਡੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਆਨਸਰ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਲਾਈਕ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਆਨਸਰਿੰਗ ਅ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਰੂਲ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋ 6 ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਵਟ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਵਾਈ, ਹੂ, ਹਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 6 ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਮ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਲੇ ਇਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਹੈਸਿਵ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਟਸ IELTS, ਭਾਵੇਂ ਇਟਸ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕੋਹੈਸਿਵ, ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ ਲੌਜੀਕਲ, ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਯੂ ਕੈਨ ਲੈਟ them know about that and that's the most important part. So there you go, that's how you answer questions like that. I hope you liked the video, you know. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ, give them this video, they can learn a lot from this, you know. ਤਾਂ yeah, if you have any questions drop them in the comment box, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ whatever your questions are, I'll give you the answers. ਤੇ you know, don't forget to share and subscribe ਤੇ ਆਪਣੇ notifications on ਕਰੋ ਤੇ see you in the next video.